हे नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहेजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहेजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम, सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास पारायणना द्वितीय दिनना जय स्वामी नारायण। गई काले आपणे अधिक मास पारायणनी अंदर प्रथम दिवसे ए संग तेवो रंग अने जीवननी अंदर कुसम केम न करवो जोईए ए विषय उपर आपणे सत्संग दीक्षा ग्रंथना आधारे ए समजवानो प्रयत्न कर्यो हतो। तो आजे आपणे अधिक मास पारायणना द्वितीय दिने बधा एकठा थया छीए। तो आजे आपणे जीवनमां 80% प्रश्नों समाधान, आम तो 100% पण समाधान थई जाए, परंतु 80% प्रश्नों तो समाधान अवश्य थई जाए एवी एक समझण विषे आज आपणे वात करवाना छीए। आम तो भगवान स्वामीनारायणे अखंड सुखी रहेवा माटेना 6 विचारो आप्या छे अने ए 6 विचारो एटले प्राप्तिनो विचार होय, महिमानो विचार होय, राजीपानो विचार होय, सांख्य विचार होय, आत्म विचार होय અને છઠ્ઠો વિચાર એટલે કે કરતા હર્તાપણાનો વિચાર। તો આજે આપણે ભગવાન સર્વ કરતા હર્તા છે અને શા માટે ભગવાને આપણી સાથે આવું કર્યું, મેં તો આટલી બધી મહેનત કરી હતી ને ભગવાને મને ફળ કેમ ન આપ્યું। આપણને આવા ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો એ મનની અંદર ઊભા થતા જોવા મળે છે। આપણને એક પ્રશ્ન એવો પણ ઊભો થાય છે કે 2 નંબરના ધંધા કરે છે એને તો લાખો ને કરોડો રૂપિયા મળે છે અને આપણે નીતિમત્તાથી પ્રામાણિકતાથી મહેનત કરીએ છીએ તો આપણને એનું પણ ફળ યથાર્થ રીતે નથી મળતું। તો જો ત્યાં તો કર્મના સિદ્ધાંતો લાગુ પડે છે, પરંતુ એક વાત ત્યાં પણ આપણે સમજવાની છે, ભગવાન સર્વ કરતા હર્તા છે। એ ભગવાન બધાયનું જોશે અને ભગવાન, તમે અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ નો કોર્નર્સ, પૃથ્વી જેમ ગોળ છે કે એને ખૂણો નથી, એવી જ રીતે તમે ગમે તેવું કર્મ કર્યું હોય એ કર્મ તમારી પાસે આવશે અને એનું ફળ ભોગવવું જ પડશે। એટલે ખરેખર તો ભગવાન સર્વ કરતા હર્તા છે ને, આ સમજણ આપણા જીવનની અંદર ખૂબ અગત્યની છે। અને આ સમજણથી મોટામાં મોટો ફાયદો શું થાય છે, તો આપણે દરેકને જીવનમાં સ્થિરતા જોઈએ છે। તો એ સ્થિરતા માટે, મનની સ્થિરતા માટે એ આ સમજણ જરૂરી છે। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजे एक वखत बात करेली कि जो भगवान कर्तापणानु जो लक्षार्थ ज्ञान थई जाए ने तो जीवन 80% प्रश्नों ये हल थई जाए। पण भगवान कर्तृत्व यथार्थ स्वरूप में समझाणु क्यारे कहेवाय, तो आपणे सौ प्रथम तो ये समझवा माटे भगवान कर्तापणु एटले शुं, भगवान केवा छे तो एनी वात आपणे समझवी पड़े। त्यार पछी भगवान सर्व करता हरता छे ए समझण ने आपणे आत्मसात करवानी छे। महंत स्वामी महाराजे लखेल सत्संग दीक्षा ग्रंथनी अंदर 315 श्लोक छे, तो एमांथी 44मो श्लोक के जेनी अंदर महंत स्वामी महाराज कहे छे, आ समझण आपणने आपे छे। शुं कहे छे, भगवान सर्व कर्तास्मि दयालु सर्व रक्षकः स एव नाशकः सर्व संकटानां सदा मम। एटले के भगवान सर्व करता छे, पाछा दयाळु छे, सर्वनु रक्षण करनारा छे अने एज सदा मारा सर्वे संकटोना टाळनारा छे। तो जो खरेखर आमा भगवान सर्व करता हरता छे ने, एटले भगवाननु त्यां सामर्थ्यनी वात आवे छे। कारण के आ सृष्टिनु सर्जन कोणे कर्युं छे, तो मैं के तमे नथी कर्युं। 8 अबजनी वस्ती छे, विचार करो के भगवाने केवुं सर्जन कर्युं छे। अने आपणने जोईए माणसोने एना फिंगरप्रिंट तमे जोवो, चेहरा जोवो, अवाज जोवो, अरे बीज सामान्य लागे सरखा, पण अमुक पपैयो तो अमुक मोसंबी, अरे फ्रूट होय, फळ होय,
આ તમે જોવો આજુબાજુની સૃષ્ટિ, જીવ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, એને જોતા પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર ભગવાને તો કેવું આ સૃષ્ટિ બનાવી છે. આપણે ભલે ચંદ્ર ઉપર પહોંચી ગયા, આપણે ભલે પાતાળમાં પણ પહોંચી ગયા, આપણે ગમે એટલા મિશનો સક્સેસફુલ કર્યા હોય, પણ એક લોહીનું એક ટીપું પણ આપણે લેબોરેટરીમાં બનાવી શક્યા નથી, એક વાળ પણ બનાવી શક્યા નથી. તો જો ભગવાને કેવું શરીરની રચના કરી છે. દુનિયાના જેટલા કેમિકલો હોય ને ફેક્ટરીઓ ભેગી કરો તો એક દિવસની અંદર એનાથી પણ વધુ રિલીઝ એ કેમિકલ્સ, રસાયણો આપણા શરીરની અંદર એ મૂવમેન્ટ થાય છે. તો ભગવાને આ કેવું શરીર બનાવ્યું, કેવા અંગો બનાવ્યા, તો એની સામે જોતા પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર ભગવાન કેવા છે. તો ભગવાન તો સર્વ તો કરતા હરતા તો છે જ તે, પરંતુ આ સૃષ્ટિને જોતા આપણને એમનું સામર્થ્ય પણ યાદ આવી જાય. ગરુડા પ્રથમના 37મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ વાત કરી છે કે ભગવાન વિના તો સૂકું પાંદડું પણ ફરવાને સમર્થ નથી. પ્રથમનું 78મું વચનામૃત તમે જુઓ તો એની અંદર પણ ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ડોલાવ્યા વિના એક તૃણ પણ ડોલવાન સમર્થ નથી. તો જો આ દુનિયાની અંદર આપણને જે કંઈ પણ ક્રિયાઓ દેખાય છે એ બધી ભગવાનની મરજીથી થાય છે. એટલે ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે. પણ આ ભગવાનનું કરતાપણું સમજવા માટે 3 મુદ્દા આપણે સમજવાના છે આજના દિવસે, અને તો જ તે આપણને પ્રસંગો દ્વારા સમજશું તો આપણને એ સમજણ આવશે. પ્રથમ તો ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે, એને આપણે થોડુંક હજી વિસ્તૃતથી સમજીએ. તમે મધ્યનું 21મું વચનામૃત તમે જુઓ તો એમાં શ્રીજી મહારાજે કલ્યાણનો એક મુદ્દો બતાવતા કીધું છે, અને એની અંદર મહારાજ લખે છે કે જેટલા કલ્યાણને અર્થે વ્યાસજીએ ગ્રંથ કર્યા છે તે સર્વે સુરત રાખીને અમે સાંભળ્યા. તે સર્વે શાસ્ત્રમાં એ જ સિદ્ધાંત છે, અને જીવના કલ્યાણને અર્થે પણ એટલી જ વાત છે કે આ સર્વે જગત છે તેના કરતા હરતા એક ભગવાન છે. તો જો કલ્યાણનો એક મુદ્દો, ભગવાન સર્વ કરતા હરતા. હવે તમે વેદો જોવો, પુરાણો જોવો, મહાભારત, રામાયણ, તો આ બધા વેદો કે શાસ્ત્રો સામે જોઈએ ને ત્યારે પણ ખ્યાલ આવે કે જીવંત પર્યંત સુધી આપણને વાંચી ન શકીએ. તો એ બધાયનો સાર કાઢ્યો છે શ્રીજી મહારાજે કે સાર એક જ છે, ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે, અને એ જ કલ્યાણનો ખરેખરો મુદ્દો છે, અને એ આપણે સમજવાનો છે. તમે જુઓ કે કેવી અદ્ભુત રચના કરી છે. દિવસમાં 1,00,000 કરતાં પણ વધુ વાર ઓટોમેટિક હવે આપણી ફોકસિંગ કરતી આપણી આંખો, કેવો એક અદ્ભુત કેમેરો છે. હવે હજારો પ્રકારની આ ગંધ પારખતું આ નાક, કેટલી અદ્ભુત પ્રકારની એક લેબોરેટરી કહી શકાય. અને 1-2 રસાયણો નહીં, 200 કરતાં વધુ રસાયણો પ્રત્યેક કોષની અંદર બને છે. અને યકૃત તો જો 1 અબજ કારખાનું એ આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. તો શરીરનો આપણે સ્વાભાવિક રીતે અભ્યાસ કરીએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ ભગવાને જ મનુષ્યનું એ શરીર બનાવ્યું છે. હવે જો મનુષ્યને બનાવ્યા હોય તો આ સૃષ્ટિમાં તમે જે જોવો પ્રાણી કે જીવ સૃષ્ટિ, તો એનું પણ બનાવનાર ભગવાન જ છે. અને જે પણ આપણે જોઈએ છીએ તો જો આપણી બુદ્ધિનું સર્જન ભગવાને કર્યું છે ને એ આપણા માટે આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. અને એવી ભાવનાથી આપણી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને એક સમર્પણની વૃદ્ધિ થાય છે, અને ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા પણ સમજાય છે. મહંત સ્વામી મહારાજે જેમ આ 44મા શ્લોકની અંદર કીધું, ભગવાન તો સર્વ કરતા હરતા છે અને દયાળુ છે, અને સર્વનું રક્ષણ કરે છે. જો દયાળુ છે જ તે, કારણ કે આપણી રક્ષા ભગવાન કરે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પહેલા પ્રકરણની 175મી વાતની અંદર કીધું છે કે ભગવાનની દયા તો અપાર છે ને સર્વ ઠેકાણે ત્યાંથી જ દયા આવી છે. તો જો આપણે ગમે એટલા વિકારોથી ભરેલા હશું, ગમે એટલા વિષયોમાં આપણે આસક્ત હશું, પંચ વિષયો હોય કે સ્વભાવોમાંથી આપણે ભરપૂર હોય, પણ જો ભગવાનને સંત તો પણ દયાળુ. કેવા દયાળુ કે આપણા એ સ્વભાવો સામે ભગવાન નથી જોતા. તમે જો વાલ્યો લૂંટારો હતો, પોતે કેટલું એને પોતે કુકર્મો કરેલા હતા, પણ જો નારદજીનો ભેટો થયો, એવા સંતનો ભેટો થયો,
તો એ વાલિયા લૂંટારામાંથી એ વાલ્મીકી ઋષિ બની જાય છે. તો જો આ ભગવાનનો પ્રતાપ છે. ભગવાન આપણા ઉકર્મો સામે જોતા જ નથી, એટલે દયાળુ છે ને સર્વ રક્ષક છે પાછા. કારણ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ જેમ પેલા પ્રકરણની 22મી વાતમાં કીધું કે જેમ પાપણ આંખની રક્ષા કરે, હાથ કંઠની રક્ષા કરે, માવતર છોકરાની રક્ષા કરે, રાજા પ્રજાની રક્ષા કરે, એમ જ ભગવાન પણ આપણી રક્ષામાં એ બેઠા છે. અને ભલે આપણને દેખાય નહીં, પણ ખરેખર આપણી રક્ષા કરે જ છે. એક ધનવાન શેઠ હતો. હવે આ ધનવાન શેઠ પોતે સોનાનો વેપારી, ઘણું બધું ધન ઉપાર્જન એને ભેગું કરેલું, અને એ ભગવાનનો પોતે ઉપાસક હતો. દરરોજ સવારે વહેલા બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તની અંદર પોતે જાગવાનું, પછી સ્નાન કરીને પૂજા પાઠ કરે અને ભગવાનના મંદિર આગળ પોતે ધૂન કરે, કીર્તન કરે, ભજન કરે, કથા વાર્તાનું એ વાંચન કરે. એટલે ભગવાન બહુ પ્રસન્ન એના ઉપર હતા, કારણ કે એનો આખો જીવન રહ્યું ને જીવનક્રમ એક સારો હતો. એટલે એ પોતે હવે પોતાના ઘરથી એની દુકાન બાજુ જતો હતો, તો એમાં ગામના ભાગોળે વચ્ચે જ તે એક નદી હતી. ત્યાં સ્વાભાવિક રીતે એને પગલા દેખાણ્યા. હવે પગલા દેખાણ્યા એટલે એને આશ્ચર્ય થયો કે મારી પાસે કોઈ ચાલતું નથી અને કોઈ બીજું વ્યક્તિ ચાલીને ગયું નથી, તો મારી પાસે નજીક 2 પગલા કેના પડે છે. એટલે એને બહુ આજુબાજુ જોયું, પણ કઈ પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો નહીં. એટલે ઘરે આવીને પોતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, અને ભગવાન તો એને દર્શન આપે છે અને કહે છે કે તો હું તારી રક્ષા કરવા માટે છું, અને એ 2 પગલા મારા છે. એટલે ધનવાન શેઠ તો બહુ રાજી થઈ ગયો, કારણ કે ભગવાન એની નજીક ચાલતા હતા ને એની પાસે જ હતા. એટલે આમ કોટો ચડી ગયેલો. હવે મહિનો 2 મહિના આવી રીતના ચાલ્યું, અને પછી એની પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. પોતે ધનવાન હતો તો સાવ રંગ થઈ ગયો, અને બધું સોનું વેચવું પડ્યું. ઘરના પરિવારના સભ્યો હતા તો એ પણ પોતે ચાલ્યા ગયા અને એકલો થઈ ગયો. પણ તો એને પૂજા પાઠ ને ભજન ભક્તિ એ કઈ મૂક્યું નહીં. પછી એ પોતે દુકાને જાય છે, અને એ જ નદી હતી અને ત્યાં જ તે રેતી હતી. ત્યાં એને 2 પગલા દેખાવાના બંધ થઈ ગયા. એટલે એને વિચાર કર્યો કે ભગવાન કેવો છે, જ્યારે સુખ હતું ને ત્યારે મારે નજીક હતા ને મારી પાસે હતા, અને આવા દુઃખના દિવસો આવ્યા ને એમાં ભગવાન મારી પાસે ન રહ્યા, એ ભાગી ગયા બધાય ઘોડે. પણ તો એને ભજન ભક્તિ મૂકી નહીં. પણ હવે એને દરરોજ આવી રીતના થયું, એટલે વિચાર તો દરરોજ આવતો જ થયો. એટલે કે હવે ભગવાનને પાછું પૂછવું પડશે, અને એને પ્રાર્થના કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. અને તરત તે આને તો ધનવાન શેઠે, હવે તો ગરીબ શેઠ હતો, કારણ કે બધું વેચી નાખેલું હતું, પણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે આ સુખની અંદર મારી પાસે રહ્યા હતા અને દુઃખમાં ભાગી ગયા. હકીકતમાં દુઃખમાં રહેવાનું હતું, સુખમાં વહી જવાનું હતું, તો આવું તમે કેમ કર્યું? અને ત્યારે ભગવાને એને સમજાવ્યું કે ભલા માણા, એ જે 2 પગલા નહોતા પડતા ને જે 2 પગલા દેખાતા હતા ને તને તારા, એ તારા પગલા નહોતા, એ મારા 2 પગલા હતા. કારણ કે મેં તને એ તેડી લીધો હતો, અને એ 2 પગલા પડતા એ મારા હતા. અને આવી વાત કરીને ત્યારે ઓલો વ્યક્તિ પોતે બહુ એટલે બહુ તે ખુશ થઈ જાય છે, અને પછી તો ધંધા વેપાર પણ બધું સારું ચાલે છે, ને પાછો ધનવાન થઈ ગયો. બધા એના બૈરા છોકરા હતા એ પાછા આવી ગયા, અને સારી પરિસ્થિતિ એની થઈ ગઈ. પણ જો કહેવાનું શું છે કે આપણા જીવનની અંદર પણ ઘણી વખત એવું લાગે કે ભગવાન શું ખરેખર મારી સાથે હશે? પણ જો દુઃખમાં અને સુખમાં એ બંને પરિસ્થિતિમાં આપણી સાથે જ હોય છે, પણ આપણને દેખાતા નથી ને એટલે આપણને મનાતા નથી. મહંત સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત કહે છે, ઉપર છે એ દેખાતા નથી અને નીચે છે એ મનાતા નથી. હવે માનવાની વાત છે, વિશ્વાસની વાત છે, અને જો શ્રદ્ધાથી કામ કરવામાં આવે તો અવશ્ય કામ થાય જ છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે. ઘણા બધા એવા સંતો ભક્તો અને ઘણા બધા એવા પ્રસંગો પણ આપણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર જોઈએ છીએ. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે સારંગપુરની મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી, તો હવે શેરો ખૂટે એમ જ હતો, કારણ કે ઘણા બધા હરિભક્તો આવેલા હતા. પણ જો ત્યાં મહારાજને પોતે બિરાજમાન કર્યા અને થાપા મારી દીધા કે બસ આ જ કાઢવા જજો, અને છેલ્લે શેરો ખૂટ્યો જ નહીં. સાઉથ આફ્રિકાની અંદર મહારાજે યોગી બાપાએ પ્રતિષ્ઠા કરી મંદિરનું, તો ત્યારે લાડવામાં તાણ જ આવવા નથી.
પણ પછી યોગી બાપાએ મહારાજને ત્યાં બિરાજમાન કર્યા અને કીધું કે હવે નહીં ખૂટે, અને જોયું કે આપણે ન ખૂટ્યા. અરે મહાભારતની અંદર પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એ જ્યારે દુર્યોધનને પણ, કારણ કે દુર્યોધનના તે હાથની અંદર એવું એને વરદાન મળેલું હતું કે જેટલું પોતે દે એનાથી બમણું થઈ જાય. તો એ દાન ધર્માદો બધું થતું ગયું. તો જો જ્યાં ભગવાન છે ને, જ્યાં ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે ને, શ્રદ્ધા છે ને, ત્યાં અવશ્ય ભગવાન કામ કરતા હોય છે ને હોય જ છે. પણ હવે આપણે પછી માનવાનું છે, અને આ ભગવાનનો વિષય છે. અને ભગવાનનો વિષય છે ને શ્રદ્ધાનો વિષય છે, તર્કનો વિષય નથી. અહીંયા તર્ક વિતર્ક કરવા જાઓ ને તો તમે ભગવાનને ન પામી શકો. અહીંયા તો વિશ્વાસ રાખવો પડે. બીજું, ભગવાન ને બધાના પ્રેરક છે. હવે ભગવાન સૌના પ્રેરક છે એટલે શું? એટલે બધામાં રહીને પ્રેરણા આપનારા કોણ છે? ભગવાન છે. અને એ વાતે આપણે સમજી લઈએ ને તો ઘણો બધો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો ભગવાન સૌના પ્રેરક મનાય તો આપણને આપણી આવડત કે જ્ઞાનનો અહંકાર ન આવે. કારણ કે આપણી અંદર જો સારી પ્રેરણા કરનાર અને આવડત ને ગુણો અને જ્ઞાન એ પ્રેરનારા કોણ છે? ભગવાન છે. પણ જો આપણે એનું અનુસંધાન ન રાખીએ તો પછી આપણે જ તે એવા કર્મો કરીએ કે જે ખરેખર અયોગ્ય હોય. અને ભગવાનને સંતે આપણને કળા કે આવડત કે સારો વિચાર આપ્યો હોય તો આપણે એમનો આભાર માનવાનો છે. કારણ કે એમના લીધે વિચાર આવે છે ને એમના લીધે તમે એ ઘણો બધો આગળ વધ્યા છો. પણ જો ભગવાનનું અનુસંધાન ન હોય ને તો ઘણી બધી વખત દુઃખી થતા આપણે જોવા મળે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 4થા પ્રકરણની 12મી વાતની અંદર કીધું છે કે હરેક વાતમાં, બોલવામાં, ક્રિયામાં સૂજી આવે ને એ મહારાજની પ્રેરણા છે એમ સમજવું. પરંતુ આ અનુસંધાન જો આપણે સતત ન હોય તો આમ માણસની આમ દશા કેવી થઈ જાય? આમ ગાડા નીચે ચાલતા છે ને કૂતરા જેવી થઈ જાય. એ થાય શું? પ્રશ્ન, કૂતરું હોય ને એ પોતે ગાડા નીચે ચાલતો એટલે એને શું લાગે? આ ગાડું છે ને મારા લીધે ચાલે છે. પણ ચલાવનારો બીજો કોઈક છે. કારણ કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. એટલે આ જાણપણું આપતા શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન, સૌને વશ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. એટલે આપણી જેમ બીજામાં પ્રેરણા કરનાર એ પણ કોણ છે? ભગવાન જ છે. અને એ સમજણથી પરસ્પરના સંબંધો સુમેળે છે. આપણે પણ કોઈક કારકિર્દીની અંદર હોય, ઉજ્જવળ કારકિર્દીની મહેનત કરી હોય અને આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તો એ ભગવાનનો આભાર માનવાનો છે. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ કે જેમને વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે ટ્રાન્સન્ડેશન પરાત્પર નામનું પુસ્તક લખ્યું, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાવ સામાન્ય સ્થિતિમાંથી પોતે એ રાષ્ટ્રપતિ તો બન્યા પણ એમને બનવું હતું પાયલોટ. હવે સ્વાભાવિક રીતે ઇન્ટરવ્યુની અંદર 8ને સિલેક્ટ કરવાના હતા અને એમનો 9મો નંબર આવ્યો ને એક માટે રહી ગયા. દુઃખી થઈ જાય છે, હતાશ નિરાશ થઈ જાય છે. પછી કોઈકે કીધું કે ભગવાને આના કરતા પણ સારું એ કંઈક ઘડ્યું છે તારા માટે, એટલે તું મહેનત કર ને 3 પાંખના જો પોતે રાષ્ટ્રપતિ બને છે. પાયલોટ શું? ભારત દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, મિસાઇલ મેન ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ બને. તો જો ભગવાને આપણા માટે કંઈક સારું નક્કી કરેલું હોય પણ આપણે જોઈ ન શકીએ. પણ હા, આપણી એક ફરજ છે કે આપણે સારું કર્મ કરતા રહીએ. આપણે આપણા ધ્યેય માટે એટલા સમર્પિત તો હોવા જ જોઈએ કે જેથી ભગવાનને પણ એમ લાગે કે ભલે આના ધ્યેયનું ન દઉં પણ એવું દઉં કે જેથી આ સમાજને ઉપયોગી કરી શકે કામ. 27/5/1989 રોજ બોચાસનની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને સર્વમંગલ સ્વામી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપે તો કેટલું સહન કર્યું છે. હવે એ વખતે ઘણા એવા હતા કે એ બધાનું કેટલું તમે સમાવ્યું છે. અને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવું સાંભળીને તરત શું કીધું કે એ બધાએ છે ને સેવાઓ કેટલી કરી હતી. સર્વમંગલ સ્વામી કે પણ એ લોકોએ શબ્દોની જડી વરસાવી હોય ત્યારે આપણે કાંઈ નથી કર્યું. અને શબ્દો પડે ત્યારે કદાચ કોઈ બોલે નહીં પણ પોતે જે પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તો એમાં પાછો તો પડી જાય ને. અને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું કે એવું કાંઈ થયું નથી. આપણી ઈચ્છા હોય ને ન થાય તો મહારાજની ઈચ્છા, તકરારનું ઘર શું? તો જો આવી સમજણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર એ આપણને જોવા મળતી. ગાંધીનગરની અંદર આતંકવાદી હુમલો થયો
તમે વિચાર કરો કે યુનો વાળાએ અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ કીધું, શાંતિ રાખવાની અપીલ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કરી. જો પોતે ધારેત ને તો એ કોમી રમખાણો ફાટી નીકળેત, એ અન્ય દેશ સાથે યુદ્ધ પણ થાત. પણ જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શાંતિની અપીલ કીધી, જો આ આપણને સ્પષ્ટ દેખાડે છે કે પોતે ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા સમજે છે. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક વખત જણાવેલું કે કોઈ કોઈનું બગાડતું નથી અને કોઈ કોઈને સુધારતું નથી, કારણ કે દરેકમાં રહીને ભગવાન પ્રેરણા કરે છે અને ભગવાનની મરજી વિના કોઈ કંઈ કરી નથી શકતું. હવે આપણને શું થાય છે, ફલાણાએ મને વિઘ્ન કર્યું, એણે મને આમ કેમ કર્યું, પણ એમાં રહીને ભગવાને જ કર્યું છે. અને ભગવાન જે કરે ને આપણા સારા માટે હોય, કારણ કે આપણી રીતે કરવાય મોટું નુકસાન થવાનું હોય. તો જો ભગવાન બીજામાં રહીને વિઘ્ન કરાવ્યું હોય તો આપણી રક્ષા થઈ સામુકની. એટલે દરેકમાં રહીને ભગવાન એ આપણી કસોટી કરે છે. અને જો આ સમજણ હોય ને તો કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા ન થાય, કોઈનો અભાવ ન આવે, બધાયનું હિત જ આપણે ચિંતવન કરીએ, બધાયનું સારું થાય ને એ જ ભાવના આપણે રાખીએ. તો જો આ ભાવના રહીને એ અગત્યની છે. અને એ આપણે આ અધિક માસની અંદર આવી સમજણો આપણે કેળવશું ને તો જીવનમાં 80% પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે. અને જો પ્રશ્નો તો આવશે જ, તે બધાના જીવનની અંદર પ્રશ્નો છે, પણ એ પ્રશ્નોનું સમાધાન આપણે આ સત્પુરુષના પ્રસંગોનું જો ચિંતન કરીશું ને એમની સમજણો આપણે કેળવશું ને તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર એ સમજણ આવશે અને સમજણથી આપણે સુખી રહી શકશું. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ઉપદેશ વચનો મુજબ એ આપણે ભગવાનના કરતાપણાની સમજણ જો દ્રઢ કરીએ ને તો સંબંધોની અંદર ક્યારેય તે રાગ દ્વેષ કે ઈર્ષા કે અભાવ અવગુણ ન આવે અને પ્રવેશય ન કરે અને શાંતિ અને સ્થિરતા જ અવશ્ય રહે. એટલે જો ભગતજી મહારાજ માટે એવું કહેવાતું કે જેનું આમ સૌથી વધુ અપમાન થતું હોય ને છતાંય આનંદમાં હોય ને એ ભગતજી, છતાં પણ ભગતજી મહારાજ બધાને બ્રહ્મની મૂર્તિ સમજતા, કારણ કે બધાની અંદર ભગવાન રહીને મારી કસોટી કરે છે. તો આવી ઉત્કૃષ્ટ સમજણ એમની પાસે હતી. તો એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આ જ ધ્યાન આપણે રાખવાનું છે. બીજું શું, મહંત સ્વામીમાં જે આ શ્લોકની અંદર કીધું, નાશક સર્વ સંકટનામ સદા મમ, એટલે ભગવાન દયાળુ છે ને સર્વ રક્ષક છે. જો આ સમજણ એ કેળવાઈ જાય ને ત્યારે એક વસ્તુ સમજાય કે ખરેખર એક જ સદા મારા સર્વે સંકટના એ ટાળનારા છે. અને એ મને મળ્યા પ્રગટ ભગવાન, એ મને મળ્યા પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ. અને મારા શબ્દથી જો ભગવાન સાથે એક સંબંધ રહ્યો ને એ વ્યક્તિગત થઈ જાય છે કે હું ભગવાનનો ને ભગવાન કોઈના મારા છે, હું એમનો આશ્રિત છું. જો આવી પ્રતીતિ આવી જાય ને પછી નિશ્ચિતતા આવી જાય ને એક વખત નિશ્ચિતતા આવી જાય ને એ આત્મવિશ્વાસ આવી જાય એટલે દરેક પ્રકારના કાર્યની અંદર એ તમે આગળ વધી શકો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પેલા પ્રકરણની 314મી વાતની અંદર કીધું છે કે જેના ઘરમાં 100 કરોડ મણ દાણા હોય ને અને 100 કરોડ રૂપિયા હોય તો એને કાળ પડે ને તોય મરવાની બીક ન લાગે. કેમ ન લાગે? ખબર છે કે હવે આટલું બધું પૈસા છે ને આટલા બધા દાણા છે, ગમે એવો દુકાળ નો આવે, ગમે એવી વિપરીત પરિસ્થિતિ નો આવે, કઈ વાંધો જ ન આવે. કરોડો અબજોપતિ હોય તેને પૈસાનું કઈ એટલું બધું ટેન્શન ન હોય. કેમ? બેંક બેલેન્સ પડ્યું જ હોય, ધન સંપત્તિ હોય તો એને બહુ ઉપાધિ માથાકૂટ ન હોય. બીજું પણ દ્રષ્ટાંત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું હતું કે 2000 બખ્તરિયા હોય એટલે આપણે અત્યારની ભાષાની અંદર બોડીગાર્ડ, સિક્યુરિટી ગાર્ડ, તો એને લૂંટાવાની બીક લાગે? ન લાગે. તો એમ મહિમા સહિત જો નિશ્ચય વાળો હોય તેને બીક ન લાગે, પણ મહિમા સાથે પાછો નિશ્ચય હોવો જરૂરી છે. આવો નિશ્ચય હોય ને તો કંઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે ને તો એમાં આપણે સ્થિર રહી શકીએ છીએ. એટલે આ એક વાત આપણા જીવનની અંદર આપણે દ્રઢ કરીને રાખવાની છે. બીજી એક સમજણ આપણે આમાં કેળવવાની છે અને એ શું, ભગવાન હરતા છે. કરતા હરતાની વાત તો કરી આપણે, સૌના પ્રેરકની પણ વાતો કરી, રક્ષણ દયાળુની પણ વાતો કરી, પણ ભગવાન જ હરતા છે. કારણ કે સંસારમાં સુખની સાથે દુઃખ પણ આવે. જીવનમાં જ્યારે દુઃખ કે મુશ્કેલી આવે તો ત્યારે એ પણ કોની ઈચ્છાથી છે? ભગવાનની ઈચ્છાથી છે. જો તડકો પછી છાંયો, એ પછી લાભ પછી ખોટ પણ આવે. બધાય દિવસો કઈ સરખા હોતા નથી. તો જો આવી સમજણ હોય ને તો ધીરજ રહે. અને પેશન્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ વેપન ઇન ધ વર્લ્ડ. ધીરજ રહીને
એ દરેક સમસ્યાનું સમાધાન છે. જેણે જેણે પણ પોતાના જીવનની અંદર ધીરજ રાખી છે ને એ પોતે સુખેથી જીવન જીવી શક્યા છે. પાંડવો નીતિવાન હતા, ધર્મવાન હતા, ભગવાનની દરેક આજ્ઞાનું પાલન કરેલું હતું. વિચાર કરો, એમને જે વનવાસ મળ્યો તેમાં ભગવાને શું આપ્યું? ધીરજ જ આપી, સાંત્વના જ આપી કે અત્યારે વનવાસ તમારે નિયમમાં છે, તમે દ્યુતમાં હારી ગયા છો એટલે તમારી ફરજ વનવાસમાં રહેવાની છે. આમાં તમે વિદ્યાનું એ જ્ઞાન ભર્યો એ બધું પ્રાપ્ત કરી નાખો અને પછી જો ન મળે તમારા ભાગનું, પછી તો આપણે કંઈક વિચારશું. ભગવાન રામે પણ ધીરજ રાખી છે. 14 વર્ષનો વનવાસ એમને સ્વીકાર્યો છે. જો ધારેત ને તો બધું બદલી શકે, પણ ન બદલ્યું. કેમ? કારણ કે જે ચાલે છે ને એમાં ભગવાન ક્યારેય તે એ ફેરફાર નથી કરતા. એટલે ભગવાને પોતે એવા દુઃખ, તમે વિચાર કરો, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ જેલમાં થયો, એમના સગા માતા પિતા સાથે એમને રહેવાનું સુખ ન મળ્યું. જો બદલી શકે પણ ન બદલ્યું, ધીરજ રાખી, એવી સમજણ આપી. તો જો એવી સમજણ આપણે પણ રાખવાની. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું છે ને કે ભગવાનની મોટાઈ જેના અંતરમાં સમજાણી હોય ને એને ગમે તેવા દેશકાળની અવળાઈ થાય અથવા દેહમાં ગમે એવો રોગ થઈ આવે ને ઇત્યાદિકમાં પણ શું સમજે કે ભગવાનના કર્યા વિનાનું પાંદડું પણ કોઈનું હલાવ્યું હલતું નથી. અને એમ સમજીને સુખી રહે ને એમ ન સમજે ને તો કોઈ પ્રકારનો દેશકાળ આવે તો સત્સંગ ચૂથાઈ જાય. જો એવી સમજણ નથી ને તો એવા ભક્તો બહુ સત્સંગમાં એ પોતે લાંબુ ટકી નથી શકતા. બહુ પોતે સત્સંગમાં આધ્યાત્મિક એવી સ્થિતિ સુધી નથી પહોંચી શકતા. આપણે જ અનુભવ ઘણી વખત કર્યો હશે. એ ઘણા બધા વર્ષોથી સત્સંગ કરતા હોય પણ હવે એ રીતના સુખ આવતું જ ન હોય, ખાલી સ્થૂળ રીતે ક્રિયાઓ થતી હોય. તો એમાં કઈ ભગવાનનો કે સંતનો આનંદ ન આવે. એ તો આપણે એમાં ભગતજી મહારાજ જેવી રીતે હોમાઈ જવું પડે આપણું તન અને મન. અને એટલું જ નહીં, આ સમજણની સાથે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ સમજાવે છે જે આપણે ઘણી વખત ગાઈએ છીએ, દાસના દુશ્મન હરિ કેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ એ સુખ જ થશે. એટલે કે ભગવાન જે કરે એ આપણા હિત માટે, એ સુખ માટે જ હોય. કદાચ જો પહેલી નજરે આપણને દુઃખ એવું લાગે કે ભગવાને મારી સાથે આમ કેમ કર્યું, પણ એ દુઃખ આપીને પણ ભગવાન આપણને સુખ્યા કરે છે. વડોદરા રાજ્યમાં ગાયકવાડ સરકારના કારભારી નારૂપંત નાના છે ને પોતે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભક્ત હતા. એટલે વડોદરાના મહારાજા સૈયાજીરાવના હાથમાં આ નારૂપંત નાનાનો હાથ મૂકીને શ્રીજી મહારાજે કીધેલું કે આની ખબર રાખજો. એટલે હવે સમય જતા તો આ નારૂપંત હતા પોતે રાજખટપટની અંદર ભળેલા. એટલે સૈયાજીરાવ મહારાજને ખબર પડી એટલે આ ભળેલામાં કોઈને તોપે દીધા તો કોઈને આમ જીવતે જીવ બાળ નાખ્યા. અને પોતાની રાણી હતી એને દેહાંત દંડ દઈ દીધો. પણ નારૂપંત નાનાને મહારાજે કીધેલું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે મને જો તારી સોંપણી કરેલી અને હાથમાં હાથ આપ્યો છે એટલે તને જીવતો મેલું. પણ પછી તેના ઘર ને મિલકત તો બધું જપ્ત કરી નાખ્યું અને નારૂપંત તો સાવ ગરીબ થઈ જાય. પછી તો સદાવ્રતથી શેર ખીચડી લાવીને રાંધી ખાય, આખો દિવસ મહારાજનું ભજન કરે. અને ઈ જોઈને ગોપાલ સ્વામીએ કીધું કે આ નારૂપંત નાનાએ શ્રીજી મહારાજની નિષ્કામ ભાવે સેવા કરેલી એટલે મહારાજે તેમને આ જન્મે છે ને નિષ્કંચન કરી દીધા. નહીં તો એવા મેલા થઈ જાત કે હમણાં છે ને એવા 10 જન્મે પણ શુદ્ધ થાત નહીં. તો જો ભગવાનને સંત જે પણ કરે ને એ સારા માટે કરે છે. પણ જો તમે કરેલું એ ભગવાનનું પ્રત્યેની ભક્તિ હોય તો એ ખરેખર ભગવાન જોવે છે. નિષ્કામ ભાવે કરેલી સેવા રહીને એ ભગવાનને અતિશય પ્રસન્ન હોય છે. એકવાર યોગીજી મહારાજે મુંબઈમાં માણેકલાલ શેઠને સભામાં બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે શેઠ બોલવાની શરૂઆત કરીને એટલે ત્યાં તો તરત તે કંઠ ભરાઈ જાય, આમ આંસુની આમ ધારા વહેવા માંડી અને બોલવા લાગ્યા કે યોગી બાપાના આજ્ઞા મેં ઘણા બધા ધંધા કર્યા પણ એકેય ફાવટ ન આવી. 4 ધંધા કર્યા તો એમાં ચોથામાં તો લાખ રૂપિયાની ખોટ ગઈ એ સમયની અંદર. હું તો હાવ ખલાસ થઈ ગયો. અને એમને ડુસકા લેતા પોતાની વાત ચાલુ રાખી અને બાપાને પૂછ્યું કે શું કરવું. એટલે ત્યારે આટલી બધી ખોટ આવી ને તોય તે યોગી બાપાએ કીધું કે ધંધો ચાલુ રાખો. સભા તો આખી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. કારણ કે આ એવા વાક્યો વચનો કહેતા હતા કે જે ખરેખર કહેવા ન જોઈએ સભા વચ્ચે.
અને તરત તે સ્વામીશ્રી તો નીચું મસ્તક રાખીને પોતે માળા ફેરવતા જ, અને એમને નાય ન પાડે. અને સભાજનો તો સાંભળીને આમ ડઘાઈ જાય, કારણ કે શેઠે જાહેરમાં બધા રોદડા રોવાનું શરૂ કરી દીધા. એટલે શેઠે બોલવાનું બંધ કર્યું ને તો યોગી બાપાએ શું કીધું, હજી બોલો ગુરુ. બધાને આશ્ચર્ય થયો કે આ શેઠ તો જાહેરમાં એ વાત કરે છે, એટલે આ ઘણા બધાને અમાસ થશે, સત્સંગ નહીં થાય. એટલે શેઠ તો બોલતા જાય ને રડતા જાય. અને માણેકલાલ શેઠે આગળ વાત કરતા કીધું, જો આટલી બધી વાતો એની કરી કે 4 ધંધા મેં કર્યા યોગી બાપાની આજ્ઞાથી, નિષ્ફળતા ગઈ, ચોથામાં તો 1 લાખની ખોટ ગઈ, સાવ ખલાસ થઈ ગયો. પણ પછી જે બોલે છે ને કે આપણે કરોડ જન્મથી ભટકીએ છીએ પણ આવા પુરુષ મળ્યા નથી. ભલે હું ખલાસ થઈ ગયો પણ મને કરોડ રૂપિયા મળે ને અને ન થાય ને એવો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. અને સ્વામી બાપા ગમે તે કરે પણ એ જ આપણા હિતેચ્છુ છે અને એ જ જીવનું સારું કરે છે. એટલે મારું સારું જ થયું છે, કેમ કે પૈસા કમાણો હોત ને તો હું મારા બાળકો અવળા પાટે ચડી જાત અને સત્સંગે છૂટી ગયો હોત. એટલે એમણે જે કર્યું છે ને એ સારું કર્યું છે. અને પછી એમ કહેતા પોતે એ શાંત થઈ જાય છે અને પોતે બેસી ગયા. તો જો પછી સભાજનોને લાગ્યું, ઓહો કેવો નિશ્ચય અમને પાકો થઈ ગયો. તો આવો નિશ્ચય આપણને છે? આપણે આ હદ સુધી આપણે ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા સમજવાની પરાકાષ્ઠા આપણે આત્મસાત કરી છે? જો અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આપણે એ સ્થિતિ સુધી નથી પહોંચ્યા. હવે એ સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. કારણ કે ભગવાન આપણને સુખ આપે કે દુઃખ આપે એમાં આપણું સારું છે કે આપણું કલ્યાણ છે ને આપણું હિત છે. ભલે આપણે જોઈ શકતા નથી, 2 મિનિટ પછી શું બનવાનું નથી આપણે જોઈ શકવાના, પણ ભગવાન તો જોવે છે ને. એટલે ભગવાને ગમે એટલું આપ્યું કે ગમે એટલું લીધું, ગમે એટલા દુઃખ કે ગમે એટલા સુખ આપ્યા, એ ભગવાન રહ્યા ને એ આપણું જોવે છે. અને ભગવાન તો કેવા દયાળુ છે, એ સૂળીનું દુઃખ કાંટે મટાડે ને એવા તો ભગવાન આપણને મળ્યા છે. અને અન્નથી તો આપણે ક્યારેય દુઃખી નહીં થઈએ. આપણને વીછીનું જ આપણને ક્યારેય એટલું દુઃખ તો થવાનું, કારણ કે ભગવાને જ પોતે વરદાન માગી લીધાલા રામાનંદ સ્વામી પાસે. એવા ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો હવે શા માટે નાના નાના પ્રશ્નો એ આપણા જીવનની અંદર આટલા બધા દુઃખી આપણને કરે છે? જો દુઃખી કરે છે ને એમાંય ભગવાનનું આપણે ભલું તો માનવાનું. શા માટે? કારણ કે પ્રશ્નો આવ્યા ને તો આપણે ભગવાન સમક્ષ તો વળ્યા, સત્સંગ બાજુ તો વળ્યા, તો એમાંય સારું તો થયું જ છે. પરંતુ એ જે દુઃખમાં ને દુઃખમાં જે આપણે દિવસો પસાર કરીએ છીએ ને એ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. તો આપણા જીવનમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા કે રામ ભગવાન જેવા કે પરમહંસોએ જે પ્રકરણોમાં પસાર થયા હતા અને જે એમને દુઃખો મન તનથી કેવા પ્રશ્નો અને કેવા પ્રકરણો ચલાવ્યા હતા મહારાજે, પણ છતાં પણ પોતે દુઃખી નહોતા થયા. તો આપણે શા માટે થઈએ છીએ? રાજા મહારાજા જેવું આપણે સુખ સમૃદ્ધિ આપણા જીવનમાં છે, છતાં પણ આપણે ભગવાનનો અને સંતનો આપણે આભાર નથી માનતા. સામુકનું ભગવાન અને સંતની આપણે ઘણી બધી વખત નિંદા પણ કરીએ છીએ, અભાવ અવગુણ પણ ગાઈએ છીએ અને ભૂલી પણ જઈએ છીએ. તો જો આપણે એક આત્મનિવેદન ભક્ત ઘોડે આપણા જીવનની અંદર આપણે એવી ભક્તિ કરીએ અને એ પ્રકારે જો આગળ વધીશું ને, આ સમજણ આપણા જીવનમાં આજે નહીં તો આવતીકાલે એ આપણે આત્મસાત કરવી જ પડશે. કેમ? કલ્યાણનો મુદ્દો આ જ છે, સર્વશાસ્ત્રનો સાર, ભગવાનને કરતા હરતા માનવા. એટલે કરતા હરતા આપણા જીવનની અંદર ભગવાન જ છે. એટલે આપણા મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાને ભગવાનને આપણે રાખીએ. જે પણ થાય છે ભગવાન અને સંત જ કરે છે અને મારા સારા માટે જ કરે છે અને દયાળુ છે અને રક્ષણ કરે જ છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર આ સમજણો દ્રઢ થાય, વધુમાં વધુ દ્રઢ થાય, કે જેથી પરિસ્થિતિ એવી આવે ને તો ત્યારે સ્થિર રીતે અમે વર્તી શકીએ અને અત્યંત ભગવાન અને સંતને રાજી કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ,
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.